السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، کل کا تحریک انصاف کا جو اسلام آباد کا جلسہ ہے وہ نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے اہم ہے بلکہ حکومت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تحریک انصاف کے لیے تو اس لیے اہم ہے کہ اگر کل کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو تحریک انصاف کے لیے ملک بھر میں، خاص طور پر پنجاب میں جلسہ کرنے کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر کل کا جلسہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئندہ 6 مہینے تک کوئی اور جلسہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اس جلسہ کو کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں اور 2 مرتبہ تو یہ کینسل ہو چکا ہے۔ اس سے حکومت کیا چاہتی تھی؟ کیوں ایک مرتبہ خود ملتوی کیا، دوسری بار ملتوی کرایا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کا مورال ڈاؤن کیا جا سکے، لوگوں کے جناب جو دور دراز سے سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس جلسے کے لیے آ رہے ہیں ان کو جناب مایوس کیا جا سکے۔ اور ایسے ہی ہوا، جو گزشتہ جلسہ تھا اس کے لیے لوگ بڑے دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے تھے، لیکن بہرحال آخری وقت میں پہلا جلسہ پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے منسوخ کرایا گیا، دوسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اپروچ کیا گیا اور پھر انہوں نے وہاں سے جلسہ ملتوی کرنے کا یا منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ اب جناب اس جلسے کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں ہے کہ فری ہینڈ دے دیا گیا اور ہر کو اجازت ہے، نہیں، بلکہ ہر شہر میں پریشر ہے۔ ہر شہر کے جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں وہ چھپتے پھرنے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، اور گرفتاریوں کی ابھی تک اطلاعات نہیں ہے، لیکن چھاپے اب بھی جاری ہیں، اب بھی ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر جلسے میں پھر یہ شامل نہیں ہو سکے گی۔ دوسری سب سے بڑی اہم بات کہ جلسے سے یعنی 8 ستمبر کے 2 بجے کے جلسے سے صرف 36 گھنٹے پہلے تیسری مرتبہ مقام تبدیل ہوا ہے، یعنی تیسری مرتبہ جو وینیو جو ہے چینج ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ترنول میں یعنی 8 تاریخ کو ترنول کے جلسے کا این او سی عمران خان کے جیل میں پہنچایا گیا، اور اس وقت انہیں کہا گیا کہ 8 تاریخ کو آپ سپٹمبر کو جلسہ کر لیں۔ تو پہلا جو مقام تھا جس کا این او سی ملا وہ ترنول کے مقام کا تھا جہاں پچھلا جلسہ ہونا تھا، لیکن اس کے کچھ دنوں بعد جناب انہوں نے کہا یہ جگہ آپ کی چھوٹی ہے اور سنجانی میں آ کے جناب جلسہ کر لیں۔ سنجانی پہ جناب اس کا بھی باقاعدہ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کر دیا، لیکن صرف 36 گھنٹے بعد جب اس کے جناب جلسہ ہونے والا تھا، پوری تیاریاں تھی، سامان پہنچ گیا تھا، اس وقت جناب اس جلسے کے مقام کو ایک مرتبہ تیسری مرتبہ تبدیل کر کے سنجانی کے علاوہ ایک مویشی منڈی کے لیے ایک جگہ مختص ہے تو وہاں پر جناب اس جلسے کا اناؤنس کر دیا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ این او سی بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور خاص طور پر خبر فیڈ کی جاتی ہے جو ایکسپریس پہ بھی، جیو پہ بھی، اے آر وائی بھی، دیگر بھی، کہ شاید یہ جناب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود مداخلت کر کے جگہ تبدیل کرائی ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جگہ علی امین گنڈا پور نے تبدیل نہیں کرائی، بلکہ ان کو تو سرکاری وہ جناب ایک میراتھن ریس ہونی تھی، اس کی تقریب تھی، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ نہ صرف آپ کی جلسے کے مقام تبدیل کر دیا گیا ہے بلکہ آپ نے سنجانی میں جو سامان ابتدائی طور پر سٹیج کے لیے اور وہاں سیٹنگ کے لیے جناب بھجوایا تھا وہ بھی سب ضبط کر کے تھانہ ترنول پہنچا دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب بالکل غلط بات ہے کہ علی امین گنڈا پور نے خود مقام تبدیل کیا، نہیں، یہ بلکہ حکومت کی طرف سے مقام تبدیل کیا گیا۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ تقریب میں کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ مقام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے علی امین گنڈا پور، ذرا سنیں۔ کہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسلام آباد میں پہلے جلسہ گاہ کی جگہ بدلی گئی اور جگہ بدلنے کے بعد اب ہمارا جو جگہ بدلنے کے لیے سامان جو ہمارا پڑا تھا اس کو جا کے ترنول تھانے لے گئے ہیں۔ تو میں واضح بتا رہا ہوں، واضح کہ سب سن لو، سامان واپس کرو، جو جگہ بتائی ہے وہاں پہ جلسے کے لیے سامان لگانے دو، ورنہ میں سامان بھی آ کے لگا لوں گا، جلسہ بھی میں کر لوں گا۔ اور اس کے بعد یہ ترنول تھانے والے تمہیں جو حکم دے رہے ہیں نا تمہارے بابے، وہ بابے سن لیں کہ اس کے بعد میں ترنول تھانے جاؤں گا یہ سامان لینے کے لیے۔ یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اور پہلے رسید دیتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں۔ ہمارے لیڈر کا ظرف ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ حالات ٹھیک نہیں تھے، جلسہ کینسل کر دیا اس نے، اپنی دی ہوئی رسید کے بعد ڈرامے کرتے ہیں آپ۔ یہ ملک آپ کے باپ کا ہے اور میں آپ کو اب دکھاؤں گا کہ آپ اجازت دو یا نہ دو، یہ جلسہ بھی ہوگا اور یہ سامان ترنول تھانے میں اگر ہوا
तो मैं तरनौल थाने जाके सवाल उठाऊंगा। दूसरी तरफ जनाब वही पुराने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। SHO हमारी जो हुकूमत है उसके जनाब जहन पर और खप्त पर सवार है SHO। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि ये जो बलोचिस्तान के लोग हैं ये तो एक SHO की मार है। बाद में उनको पता नहीं शर्मिंदगी हुई है या नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया में उनके इस रवैये की मजम्मत की जा रही है। कहा जा रहा है जनाब कि जो क्रिकेट टीमें आ रही हैं वो भी एक SHO की मार है। आप बांग्लादेश से हार गए, एक SHO की मार है, उन पर मुकदमा दर्ज करें। बल्कि शकीब उल हसन जो उनका एक खिलाड़ी है उसमें जनाब बांग्लादेश में मुकदमा हुआ है, बाकी जो 10 खिलाड़ी बचते हैं उस पर आप मुकदमा दर्ज कर ले और एक SHO जाए और सीधा करके उनको रख दे। और मजीद मदद की जरूरत पड़े तो इलेक्शन कमीशन को ले आए। फॉर्म 45 में पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच हार चुका है, लेकिन फॉर्म 47 में आप जितवा दें उन्हें और कामयाब करार दें कि हमारी टीम जीत गई है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर कोई मुदाखलत करती है तो वहां आपकी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए जनाब, उनको जनाब तौहीन अदालत का ऑर्डर जारी कर दे कि ये कैसे हो सकता है। अगर फर्ज करो इसकी कोई इंक्वायरी होती है तो आप इंक्वायरी भी रुका ले, आप जनाब अपने ट्रिब्यूनल ले आए, आप खुद फैसले करें या 5 साल तक फैसले होने न दे जब तक कि टेस्ट चैंपियनशिप का। मतलब ये वो घटिया रवैये हुकूमत के जिनकी जनाब पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है। और अब भी SHO कर दी जा रही है, अब भी SHO को इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक पूरी की पूरी पार्टी है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको कि एक तरफ साबिक स्पीकर कौमी असेंबली है, मौजूदा जनाब अपोजिशन लीडर है जिसका जनाब फेडरल मिनिस्टर के बराबर उसका जनाब होता है, MNAs में सारे मौजूद है, लेकिन एक SHO ने सबको जनाब अपने जिसे कहते हैं इशारों पे नचा रहा है, वो मान ही नहीं रहा। मतलब ये सूरत हाल है इस वक्त। अगर कहा जाए कि मुल्क में दहशत गर्दी के साथ साथ SHO गर्दी भी अरूज पर है, वो तो बेजाना होगा। तो देखें जब मकाम तब्दील कर दिया और उसके बाद वो जनाब अपना सामान लगाने लगे तो एक SHO साहब पहुंच गए और किस तरीके से जनाब अपना रोब दबदबा दिखा रहे और आगे MNAs MPAs जनाब अपोजिशन लीडर किस तरह उस शख्स की मिन्नतें कर रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। साहब ये आप लोग क्या कर रहे हैं जब ये गाड़ियां नई लोकेशन पे जा रही है? नहीं, ये आप थाने में लेके जा रहे हैं। हमने रास्ता देखा हुआ है ना सर, हमने रास्ता देखा हुआ है जी। कोई तरीका नहीं, इस मुल्क में कोई कानून है? ये मुझे बताएं आपको किस कानून के तहत आप तरीके से रहे और कानून के अंदर रहे, कानून के अंदर रहे। आप भी सर, आप किस कानून के तहत, किस कानून मुझे बताओ। जा रहे हैं उधर शिफ्ट करा रहे हैं, इधर शिफ्ट करा रहे हैं, नई जगह पे हम ले जाते हैं ना, हमारी गाड़ी हम ले जाते हैं। आपने अगर तसल्ली करनी है आप अपनी गाड़ी में 7 पुलिस वाले भेज दें, बस भेज देते हैं। बंदे बैठे हुए मेरी गाड़ी आपके अंदर देखे आप मिला रहे DIG मिला रहे अपना, आप अपनी गाड़ी सामने DIG मिला रहे। सर जी आप या तो पहले किसी से बात करवाएं हमारी, हाँ तो आप करवा दें ना, गाड़ी ले जाने से पहले हमारी बात करवा दें। बात करवाए ना, आप बात करवा दें, पहले बात करवाएं। ये MNA है, ये MNA है, मैं लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन हूँ। हम सारे यहाँ पे मैं सब एक स्पीकर हूँ, नहीं आप हमें बताएं। ऐसी बात नहीं है यार, हमारे पास ये क्या बात कर रहे हैं? आप ही के अफसरान ने दिया भाई। SHO साहब अब मेरी बात सुने, SHO साहब उनको इतला करेंगी, वहाँ असद कैसर साहब आए हैं, अपोजिशन लीडर आए हैं। आप आगे किसी को जाने तो देना रास्ता नहीं पहले तो बात करवाना यार, आप गाड़ी अगर थाने ले जाते हो हमारे पास सुबह का ही गेम है। नहीं आपको हमने क्या करना है, हमें हमारा सामान चाहिए भाईजान, गाड़ी चाहिए हमें। आप छोड़ो, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप छोड़ो। ये हम लोग सारे MNAs यहाँ पे हैं, ऑपोजिशन लीडर हूँ मैं यहाँ पे। बताएं, फरमाइए, मेरा रैंक फेडरल मिनिस्टर क्या है, फरमाइए। मैं आपको नहीं यहाँ पे ये आप अपने बंदे निकाले यहाँ पे अपना लोग, आप हम लोग अपने लोग साथ बिठा दें, हम अपने बंदे साथ नहीं, हम लोग अपने बंदे आप अपने बंदे बिठा दें, हम लोग अपने बंदे बिठवा के वहाँ पे जाए। आप अपने बंदे बिठवा दें। आपने कौन से बंदे सारे बिठाए साथ? बैठेंगे, 2 MNA बैठेंगे यार, हम लोग बैठेंगे, आप सब अपनी गाड़ी साथ आप इनको रिलीज करें। मैं फैसल अमीन ये हमारा MNA के साथ बैठा रहा हूँ। असल भाई हम गाड़ियाँ आप एक पुलिस वाले को उतार दें, आपका एक पुलिस वाला हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा। CM साहब के भाई आ रहे हैं साथ। इसके बावजूद जो है वहां पूरी क़यादत वहां मौजूद है, दिन रात मौजूद है। उन्होंने अपने जो एरिया जहां जलसा होना है उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है। कारकुन पहुंच रहे हैं, लीडर्स पहुंच रहे हैं। बल्कि अब देखा जाए होता आमतौर पर क्या है कि लीडर जनाब अपने दीगर काम, उनका काम नहीं होता कि वहां ड्राइवर की तरह आकर बैठे, उनका काम नहीं होता जनाब वो कसी उठा के जनाब मामलात को सीधा करें, उनका काम नहीं होता वहां के जनाब ऑडियो और वीडियो जनाब और इस किस्म का साउंड सिस्टम नजर कराए। लेकिन क्या करें, ये बेचारे मजबूर है। लेकिन उसके बावजूद असद कैसर कहते हैं
کہ ہماری رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں, لیکن ہم یہ جلسہ کر کے دکھائیں گے. یہ سابق سپیکر ہیں اور پی ٹی آئی جو اس وقت 80% لوگوں کی مقبولیت رکھتی ہے اس کے مرکزی رہنما ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. جگہ کیوں چینج ہو گئی؟ آپ تیاریاں کر رہے تھے وہاں؟ نہیں, وہ جگہ ٹھیک ہے, اس کی این او سی آ گئی ہے, ہمیں کوئی نہیں ہے, لیکن یہاں جو رویہ رکھا جا رہا ہے, جس طرح ہمارے لوگوں کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ٹینشن پیدا کی جائے, خوف خراش پیدا کی جائے اور تاکہ لوگ نہ آئیں, ان کی غلط فہمی ہے. لوگ آئیں گے, یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے, ہم ہر صورت میں اپنے قانونی اور آئینی حق کو جو ہے نا محفوظ رکھتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نوبت کیوں آئی یہ جگہ چینج کرنے کی؟ آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ جگہ ہے؟ پتہ نہیں ہے, اب جو بیسیکلی یہ ہر صورت میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں, یہ جلسے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو ہی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم ہر صورت میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے. ہم پیسفل لوگ ہیں, قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی پوری سرگرمی کریں گے. جو ان کے ساتھ این او سی کے ذریعے کمٹمنٹ ہوئی, اس کمٹمنٹ کو ہم پوری کریں گے. لیکن وفاقی حکومت غیر ضروری اس کے اندر رول کر رہی ہے, تاکہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلسہ ناکام ہو. قیصر صاحب, آج اچانک سے یہ جگہ چینج کر دی گئی. کل رات کو اگر آپ لوگ سٹیج لگا دیں, سب کچھ تیار کر دیں, اور پھر یہ جگہ چینج کر کے آپ کو کوئی اور جگہ الاٹ کر دی جاتی ہے, پھر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب پنجاب حکومت ہو, دوسری طرف سندھ حکومت ہو, بلوچستان, وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے, لیکن خیبر پختونخوا حکومت کو اتنا زچ کر دیا گیا ہے کہ ان کو سرکاری کام جو روزمرہ کے امور ہیں وہ بھی کرنے نہیں دیے جا رہے. اسی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سرکاری کاموں میں بھی پھر عمران خان کو اور اپنا جو ان کا اپنا نظریہ ہے اس کو دہراتے ہیں, پھر یہ ان کو برا لگتے ہیں, پھر ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے. صورتحال یہ تھی کہ گزشتہ رات کو ایک میراتھن تقریب تھی, میراتھن ریس تھی, اور اس میں وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے شرکت کرنی تھی, لیکن رات کے شدید بارش ہو گئی. اس میں بارش کے باوجود علی امین گنڈا پور اس میراتھن میں آئے, اور انہوں نے آ کر ایک تو یہ کہا کہ ہمیں جلسے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائے, ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم پھر کوئی اس قسم کا اقدام کریں جس پر آپ کو اعتراضات ہوں. بہرحال اس کے بعد جناب یہ ریس شروع ہوئی. اس ریس میں بھی لوگ جو ہے عمران خان زندہ باد, قیدی نمبر 804 زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. کیا اس ریس کا منظر تھا, ذرا دیکھیں. جگری سب کا یار, سب کا جگری سب کا یار, جگری سب کا یار, سب کا جگری سب کا یار. نہ وہ باغی نہ غدار, نہ وہ باغی نہ غدار. جی میں نے بتایا کہ جلسہ بہت اہم ہے حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی. صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سارے کام کاج چھوڑ کے کئی گھنٹے تک وہاں ایک وین میں بیٹھا رہتا ہے کہ اس وین کو کہیں پولیس والے آ کر نہ لے جائیں, یا اس طرح ان کا سامان کہیں ضبط نہ کر لیا جائے. یہ بہت ہی افسوس کی مقام ہے. میرا خیال میں یہ شرمناک صورتحال حکومت کے لیے ہے, لیکن بہرحال اس وقت دن رات ایک ہی ہوئے پارٹی قیادت, اور وہ بالکل مطلب وہ کام بھی کر رہے ہیں جو ان کے کرنے کے نہیں ہیں. دیکھیں یہاں عمر ایوب صاحب ایک وین میں بیٹھے ہوئے, گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سامان جو ہے عمران خان کی امانت ہے, اور میں نے جلسے کے لیے تیاریاں کرنی ہیں, میں چھوڑ کر بالکل اسے نہیں جاؤں گا. کیا کہہ رہے ہیں عمر ایوب, ذرا ملاحظہ فرمائیں. صاحب آپ اس گاڑی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈمنسٹریشن پہ میرا اعتبار نہیں ہے, تو جو نیا وینیو ہے ہمارا ادھر یہ ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیاں جو ہیں میں ادھر بحفاظت انشاءاللہ پہنچا رہا ہوں. آپ خود یہاں پہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی میں گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا, پولیس کے ساتھی بھی تھے, اور وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ ادھر جانے کے لیے. وہ کہہ رہے تھے جی گاڑیاں آپ کے پاس پہنچ جائیں گی. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ ایک امانت ہے, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے, اور مجھے معلوم ہے یہ گاڑیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی. میں آپ انتظامیہ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, میں نہیں ٹرسٹ کرتا. اب کیا طے ہوا آپ لوگوں کا؟ یہ گاڑیاں انشاءاللہ ابھی جلسہ گاہ میں جائیں گی. یہ جگہ کیوں چینج ہو گئی ہے؟ جگہ کیوں چینج ہوئی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے جگہ, اس میں کوئی ایشو نہیں. وہاں پہ ابھی جا کے دیکھتے ہیں حالات. ان کا یہ زمین کسی اور کی ہے تو انتظامیہ نے وہ ہمیں دے دیا تو ٹھیک ہے, ہمیں جگہ چاہیے. اللہ خیر صلاح, جلسہ ہوگا انشاءاللہ, دبا کے زبردست ہوگا, بہترین. اسی گاڑی میں جائیں گے آپ؟ میں اسی جگہ میں جا رہا ہوں. میں نے بحیثیت کلینر ابھی کام شروع کر دی ہے. کل اگر دوبارہ سے جگہ چینج ہو جاتی ہے پھر کیا کریں گے؟ اللہ کرم کریں گے انشاءاللہ. کوئی پلان بھی بنایا آپ لوگوں کو؟ پریشانی اللہ خیر کرے گا. ہمارے پاس ہمیشہ پلان بی بھی ہے, سی بھی ہے, انشاءاللہ اللہ کرم.
थैंक यू। मुराद की रैली अब है, लोग बाकी आ रहे हैं, अगरचे 2 मरतबा उनको यूं समझे धोखा दिया गया, उनको बुलाया गया लेकिन आगे जनाब उनको मंजिल मकसूद पर जब वो पहुंचे तो पता चला जलसा मंसूख हो गया। ये ऐसे ही है कि जैसे शेर आया कहकर लोगों को कई मरतबा बुलाया और फिर भी लोग नहीं आए, लेकिन इस मरतबा फिर भी इमरान खान के नाम पर लोग फिर एक मरतबा जाने के लिए तैयार हैं। शहर गांव से, कराची से, जनाब सिंधपुरे से और बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, पंजाब से भी लोग जनाब जा रहे हैं और बहुत सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। ये जलसे का वाकई जनाब जोशो खरोश है। और इस वक्त सवाल किया कि मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहता हूं कि उनसे शेख वकास अकरम से सवाल किया गया कि जी एक मरतबा फिर इजलास, ये जलसा एनओसी मंसूख हो जाए, या एक मरतबा मकाम तब्दील हो जाए, या एक मरतबा कोई और नागहानी आफत आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसके जवाब में शेख वकास अकरम ने क्या कहा, जरा सुने। अगर कंटेनर्स की भरमार कर दी जाती है और यहाँ पर खोदाइयां कर दी जाती है फिर तो कंफ्यूजन होगी। मेरी चन्नी इतने दरिया बाज पानी खलो के भी जलसा करांगे इंशाल्लाह जी। अगर कंटेनर्स की भरमार कर दी जाती है और यहाँ पर खोदाइयां कर दी जाती है फिर तो कंफ्यूजन होगी। मेरी चन्नी इतने दरिया बाज पानी खलो के भी जलसा करांगे इंशाल्लाह जी। बहरहाल जी जलसे में अभी 24 घंटे बाकी हैं, लोग आ रहे हैं, रुकावटें भी खड़ी की जा रही हैं। लोगों की ख्वाहिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और इसके लिए वो लोग जनाब घरों से भी निकल पड़े, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से एक है कि रुकावट डाली जाए। उसके लिए एक इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत हाल ये है कि पूरे जलसे के लिए सिर्फ 2 रूट मुख्तस किए गए कि इन 2 रास्तों से आप जलसागाह जा सकते हैं, वरना किसी और रास्ते से नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत जब चाहे वहां रुकावटें खड़ी कर दे तो आप सारे के सारे जलसागाह मैसूर हो जाएगी और कहीं से भी नहीं आएगा। इस वक्त पूरा का पूरा इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बना हुआ है, हर तरफ कंटेनर लगाए गए, हर तरफ से रास्ते रोक दिए गए। एक मारगला एवेन्यू से जो इस्लामाबाद के लोग पहुंच सकते हैं और मोटरवे से जनाब दूसरी तरफ से जो बाकी शहरों के और बाकी सूबों के लोग हैं वहां पहुंच सकते हैं। हुकूमत ने इस मर्तबा भी फाइनल कंट्रोल अपने आप में रखा है कि अगर उनको कहीं जरूरत पड़ती है तो ट्रैफिक जाम कर देंगे नंबर 1, या फिर लोगों को एंट्री बंद कर देंगे, लोग बाहर रहेंगे और जलसे को नाकाम किया जा सकेगा। देखें जनाब ये तो चंद हजार लोग पहुंचे हैं, लेकिन दूसरे तरफ पीटीआई की भी स्ट्रेटेजी है। उनका कहना यह है कि आपकी गाड़ियां रोक भी दी जाती हैं तो फिर भी आप जलसागाह से 3 किलोमीटर दूर मोटरवे है, आप मोटरवे से ये पैदल भी आप जलसागाह के तौर पर पहुंच सकते हैं और बल्कि हर सूरत पहुंचना चाहिए। बहरहाल ये कंपटीशन है, हम इसका जायजा लेते रहेंगे कि जलसा कामयाब होता है नाकाम होता है। क्यों? लोग निकलते हैं तो इमरान खान जेल से निकलेगा, अगर लोग नहीं निकलते तो इमरान खान जेल से नहीं निकल सकेगा। दूसरा, अगर जलसा कामयाब होता है तो साबका जो मकबूलियत का एक कहा जा रहा है कि पीटीआई की बहुत ज्यादा मकबूलियत है, उसका भरम बरकरार रहेगा। अगर ये जलसा नाकाम होता है तो फिर हुकूमत जोर शोर से ढंढोरा पीटेगी कि देखें जी इमरान खान की मकबूलियत खत्म होगी, इमरान खान को लोग भूल गए और पीटीआई किस्सा पारीना बन चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान लोगों के दिलों में जिंदा है। इमरान खान के हवाले से जो एक खूबसूरत बात की है, मैं इस वीडियो के आखिर में राजा नासिर अब्बास की जुबानी आपको सुनाना चाहता हूं कि लोग इमरान खान से क्यों प्यार करते हैं। क्या कह रहे हैं राजा नासिर अब्बास, जरा सुने। मैं जिस इमरान खान को जानता हूं वो अपने उसूलों पर डटा हुआ है, वो कभी भी अपनी उस रास्ते से पिछड़ने वाला नहीं है। वो शहादत को, उनकी मौत को गले लगा लेगा, पीछे नहीं हटेगा। वो साबित कदम इंसान है, अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह पर तवक्कल रखता है, वो मजबूत आदमी है। और उसने गोलियां खाई नहीं भागा, उसको जेल में डाला, गलत पर्चे काटे नहीं भागा, उसको कहा गया चले जाओ यहां से, कुछ अरसे के लिए वो नहीं गया। वो वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए वहां खड़ा है। उसको जेल में डाला कि अवाम से डिटैच हो जाए, अवाम उससे ताल्लुक टूट जाए, वो अवाम के दिलों में आ गया है। लिहाजा इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, पॉपुलर लीडर है, दुनिया के अंदर उसकी शनाख्त है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है। अवाम उसके साथ है, जिनके साथ अवाम नहीं है वो ऐसे ही बजट बनाएंगे, अवाम को तो बर्बाद करेंगे। जी बहरहाल जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जनाब इसको अभी से ब्लैकआउट कर दिया है, कहा गया है जनाब कि कोई खबर नहीं देनी लोगों के आने की, जाने की, जलसागाह की, बिल्कुल कोई खबर नहीं देनी। और ऐसे ही है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको अपडेट टाइम टू टाइम करते रहेंगे। सामिन ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी, मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।